जय जगन्नाथ पिलामान टिके मु पूरा व्यस्त अच्छी आ रोड साइड अच्छी आवाज टिके क्लीयर हेनी नॉइज भी टिके हम देख तथापि मुझे एमसीक्यू आलोचना करदे बर्तमान आम लाइन वाइज एमसीक्यू सब आलोचना करवा 2025 मसीहार एमसीक्यू बर्तमान आम आलोचना करवा सोशियोलोजी रे देख देती मोपला विद्रोह में अंशग्रहण करथिबा कृषक मैंने क्यों संप्रदायर थे यहाँ नॉर्मल इजी क्वेश्चन मुस्लिम संप्रदायर तापर क्यों आंदोलन पर वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम नामित होते नाम परिचित होते जोटा कि बरधोली सत्याग्रह इजी क्वेश्चन गुड़ा तापर देखिए क्यों मसीह सामाजिक अधिकार सुरक्षा आईन प्रणयन होता 1955 मसीह जो मसीह कि आम अस्पृश्यता उच्छेद होता देन तापर देखा उद्योगीकरण क्यों देश आरंभ होता उद्योगीकरण पे आरंभ होता इंग्लैंड रु विश्व ग्राम संप्रदाय को किए प्रथम व्यवहार करते बहुत इंपोर्टाट पे मार्शल मैक्लुहान नेक्स्ट देखिए क्यों प्रक्रिया मध्यम परिवेश प्रदूषण हो न था या राइट आंसर पे देख शिल्पीकरण द्वारा होता है शहरीकरण द्वारा होता है जगतीकरण द्वारा भी होता है किंतु संस्कृतिकरण द्वारा हो न था आधुनिकरण संप्रदायटी क्यों शब्द आसी मॉडर्न नामक शब्द आसी सहर में आईन श्रृंखला बजाय रखापी क्यों उपायटी अवलम्बन कराए फर्माल पिला माने फर्मालिटी नेक्स्ट देखा निम्नलिखित मध्य क्यों कौटा गोटे सांप्रदायिकतार उदाहरण देख कावेरी जल नदी जल बद एटा सांप्रदायिकता नुहे देख धर्म कथा देखा 1984 मसीहार सिख नरसंहार यहीटा ही सांप्रदायिकतावाद उदाहरण देख पिला केते सारा नॉइज होपर देख पिला माने एमान मध्य केउटी जातीय संगति सहायक देख केबे भी आम पढ़ी पॉलिटिकल साइंस सांप्रदायिकतावाद होची तार गोटे बाधक धर्म निरपेक्षवाद जोटा सिक्युलारिज्म ही होची कोन आमर जातीय संगतिर एक सहायक उपादान तब देखिए जातिवादर प्रतिरोध निमंते क्यों उपाय उपयोगी अटे जोटा कि आंतर्जाति बह इंटरकास्ट मैरेज जोटा सहीटा ही आमर कौन जातिवादर प्रतिरोध पर गोटे उपाय अटे तापर देखिए टेररिज्म शब्दटी क्यों भाषा आसी पे लाटिन भाषारू नेक्स्ट देखा तापर अनुसूचित जाति शब्द प्रथम किए व्यवहार करते साइमन कमिशन व्यवहार करते तापर देखिए 2011 मसीहा जनगणना अनुसार तफसिलभुक्त जनजाति भारतर समुदाय जनसंख्यार शतकड़ा केते भाग 8.6 यही क्वेश्चन प्राय निश्चय आसो पे अनुसूचित जनजाति हो कि अनुसूचित जाति हो नेक्स्ट देखिए संविधान क्यों धारा अस्पृश्यता को उच्छेद कराइला धारा 17 रे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तब कास्ट शब्दटी क्यों शब्द काष्टारू आसी पर्तुगीज शब्द काष्टारू तापर गोटे डेफिनेसन पकई जितेबाला गोटे वर्ग बा श्रेणी केतेकांश वंशानुक्रमिक हो जाए से आम जाति बोली कही था यही डेफिनेसनटा किए देते हर्बर्ट रिस्ले पे नेक्स्ट देख देखिए श्रेणी व्यवस्थार प्रमुख वैशिष्ट्य अर्जित पर्दत प्रस्तुति जोटा पे यहाँ देख ये क्वेश्चन एथर 3 मार्किया 2 मार्किया आसवा चांसेस बहुत अच्छी आ गोटे कथा पे मुझे सब कहे मन लगता 1 मार्किया भी किसी डेफिनेसन था जोटा कि तुमको 2 मार्किया लिखा हेल्पफुल करे से जो मैंने मीडियम स्टैंडर्ड पिला 1 मार्किया दक्ष करूँ किसी डेफिनेसन जोटा कि 2 मार्किया आसता है से तुम लिखिदे पार केरल नायर संप्रदायर यौथ परिवार देख तरुआड़ गोटे क्वेश्चन आस 2 मार्किया आसला 25 रे 1 मार्किया आसला केरल नायर संप्रदाय यौथ परिवार कौन कहुए तरुआड़ कहुए ये भी तुम डेफिनेसन पाइल तापर देख हिंदू यौथ परिवार मुख्य को कौन कहुए कर्ता कहुए नेक्स्ट अच्छी 2011 मसीहा जनगणना अनुसार भारत ग्राम में बसवास कर लोक अनुपात के 68.84 बस पे या आम लाइन वाइज 24 23 सब क्वेश्चन आम आलोचना करनवा এটা হচ্ছে 2024 মସିহার কোশ্চেন আধুনিক সহরীকরণর ସବୁଠୁ গুরুত্বপূর্ণ কারণ কোণ এর আনসার হচ্ছে মানে স্থানান্তରଣ যোଗୁଁ সহরীকরণর বেশি হচ্ছে গাঁ ছাড়ি সহরକୁ যাଉଛନ୍ତି ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ବିବିଧତା ଦେଖି 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ କଥିତ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ଯୌଥ ପରିବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଶିଥିଳତା ଆସୁଛି ମାନେ ଏବେ ସବୁ ଏକକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିକି ଏକକ ପରିବାର ହେଲାଣି ତାପରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 16 ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସେଠି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଏସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 15% କେଉଁଠି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବିଭାଜନ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବିବାଦ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କଲେ କ'ଣ ନିଜର ମାତୃଭୂମି ବା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନ ହେଉଛି ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭାଜନ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହିଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବାଧକତା कोविड-19 इंपोर्टाट ये रोगर विस्तार क्यों प्रक्रिया नकारात्मक प्रभाव जगतीकरण जो जेहेतु जगतीकरण कौन सारा विश्वर अर्थनीति को एकत्रीकरण करवा जो विश्व को सारा विश्व को आम एक कर मैंने सब देश में जामें कौन वाणिज्य कर जो जगतीकरण जाऊँगी आई कोविड-19 पर रोगर विस्तार बुझीपारे जगतीकरण नहीं गोटे नकारात्मक प्रभाव उपेक्षित समूह मानकर अधिक संबल सुजोग हासिल करने प्रक्रियाटी क्यों शब्दटी कौन से हूँ सशक्तिकरण तापर देखिए केउटी सांप्रदायिकतार एक साधारण कारण आंसर होची धार्मिक भिन्नता आसनी धर्मरू तो सांप्रदायिकता और मेन है धर्म सांप्रदायिकतावाद धर्म भिन्नता ही सांप्रदायिकता सृष्टि हुए
ବର୍ଦ୍ଦୋଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା ଗୁଜୁରାଟ ହେଇଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ ଇନ୍ ଘୁରେ ଜିଏସ୍ ଘୁରେ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ ଇନ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜିଏସ୍ ଘୁରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ? ଦେଖ ଶାନ୍ତି ସରଳତା ଅଛି, କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟର ସମୁଦାୟର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରକ୍ଷରତା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ବିଷମ ଜାତୀୟତା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ନିୟମଗିରି ଆନ୍ଦୋଳନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସମୁଦାୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ। ମନେ ରଖିଥିବ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ। ଏଟା ବି ସେଟା ୟୁନିଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ବିଏସ୍ ଗୁହା ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଏଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି 3 ମାର୍କିଆରେ। ଏଟା ହେଲା 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ନକ୍ସଲ ଆତଙ୍କବାଦ ନିକଟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଟା ନକ୍ସଲ ଆତଙ୍କବାଦ କେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଏଟା ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳାରେ। ତାପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସହର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଏଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ପିଲାମାନେ, ରବର୍ଟ ରେଡଫିଲ୍ଡ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେତୋଟି ଜନଜାତି ସମୁଦାୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି? 212ଟି। ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ବିବାହ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୋଗାମି କୁହାଯାଏ ବା ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ବିବାହ। ତମର ଏଭଳି ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ମାତ୍ର 10ଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାଶ୍ମୀରର ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଯାହାକି ହେଲା ରିଜେବୁଲ ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଜଗତୀକରଣ ଜନକ କିଏ? ରୋନାଲ୍ଡ ରବର୍ଟସନ୍। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଉପେକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀ, ଏସସି ହଉ ବା ଏସଟି ହଉ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଗୋଟେ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଯୌଥ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ଦେବା କ'ଣ? ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ତାକୁ ଦୂର କରିବା। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିଳ୍ପାୟନର ଗୋଟେ ପରିଣାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସେଟା କୋଉଟା? ଆଧୁନିକରଣ। ଯେତେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପାୟନ ସେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି? 62ଟି। ଜଗତୀକରଣ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ନା ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ କରିବା ବା ମୁକ୍ତ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଜଗତୀକରଣ। ଭାରତରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା? ମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲା? ଏଟା ହେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ। ଭାରତର ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦୃଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ବୋଲି ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? AR ଦେଶାଇ। ଭାରତ ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ପ୍ରାକ୍ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ? ଏଟା ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1ର ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ଇଏ ଗଲା 24 ମସିହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ମସିହାରେ ଦେଖ ଜାତୀୟ ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀ, ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ମଦନ ଏବଂ ମଜୁମଦାର। ମନେ ରଖିଥିବ ମଦନ ଏବଂ ମଜୁମଦାର। ଜାତୀୟ ସଂହତି କ'ଣ? ନା ଜାଣିଥିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକାଗ୍ରତା ଓ ସଦ୍ଭାବକୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି କୁହାଯାଏ। ଆତଙ୍କବାଦର ଗୋଟେ କାରଣ, ଧର୍ମୀୟ କାରଣ, ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦର ଗୋଟେ କାରଣ କ'ଣ? ନା ଧର୍ମୀୟ କାରଣ। ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଅଛି, 2 ମାର୍କରେ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି। ଜାତିବାଦର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା। ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ହେବା, ଜାତିବାଦ ସେତେ କ'ଣ ହେବ? ଦୂରେଇ ଯିବ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଶବ୍ଦକୁ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା। ମାର୍ଶାଲ ମ୍ୟାକ୍ଲୁହାନ। ମନେ ରଖିବ ମାର୍ଶାଲ ମ୍ୟାକ୍ଲୁହାନ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଜିତ ଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯାଏ? ଶୂଦ୍ର ଜନଜାତି ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାର୍ଜିତ ଜନଶ୍ରେଣୀ। ଶୂଦ୍ର ଆଉ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାର୍ଜିତ ଶ୍ରେଣୀ। ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା, ଏ ଶବ୍ଦକୁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଏ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଦୋଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା? ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ମନେ ରଖିବ ଗୁଜୁରାଟରେ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ? ଭେରିୟର ଏଲୱିନ୍। ମନେ ରଖିଥିବ ଭେରିୟର ଏଲୱିନ୍। ନଗରୀକରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସହରରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଇସବୁ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନଗରୀକରଣ। ତାପରେ ଯଦି କିଏ ହୋମୋ ହାୟାରକିର୍କସ୍ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏଟା ହେଲା ଲୁଇ ଦୁମୋ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଲୁଇ ଦୁମୋ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ହୋମୋ ହାୟାରକି, ଯେଉଁ ହୋମୋ ହାୟରାର୍କି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ହାୟରାର୍କିଜ୍, ସେଇଟା ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ ହେଉଛି। ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀରୁ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ? ଏଟା ଜାଣିଛ ଜିନିଷ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରୁ ଆମେ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଉତ୍ପାଦନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ହିଁ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଜାତୀୟ ବର୍ଗୀକରଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ହର୍ବର୍ଟ ରିସ୍ଲେ। ଏଟା ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର। ପବିତ୍ରତା ଅପବିତ୍ରତା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଏଟା ବି ସେଇ ଲୁଇ ଦୁମୋ। ତାପରେ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଏଟା ପାର୍ସି ବା ଜୋରଷ୍ଟ୍ରବାଦ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅପସନ୍ ବାଲା, ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଟି ଯାଇଛି, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଏଠି। ହଁ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟର ସମାଜ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଧୁନିକରଣ ଶବ୍ଦ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଡାନିଏଲ ଲର୍ନର। କେଉଁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରେ? ଆନ୍ସର ହେଲା ଜଗତୀକରଣ, କାରଣ ଆମେ ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ବଜାର ରୂପେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍, ଏ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ୱାଇ ସିଂ, ୱେଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ।
ତାପରେ ଜିଏସ୍ ଘୋରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣକୁ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? 6ଟି। କୋଉଟା ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଶ୍ରେଣୀର ଅର୍ଜିତ ସମୂହ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୂହ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ସମୂହ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୂହ କିନ୍ତୁ ଏକ ବନ୍ଦ ସମୂହ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗାଁର ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଆମ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା MK ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ। ଆଉ କେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମିଜୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନାଗା ବି ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚିକାନୋଟା ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଆନୁଗତ୍ୟ ବା ଦୃଢ଼ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ମାର୍ଜିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ସର୍ବହରା। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? MK ଗାନ୍ଧୀ। ଆଉ କେଉଁ ଧାରାରେ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ରହିଛି? ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ। ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରାରେ? ମୁଁ ବାର କହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଧାରାରୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତୁମେ 1-2 ମାର୍କ ପାଇବ। ଏଟା ହେଲା 335 ଧାରା। ତାପରେ ଦେଖିନେବା ପଞ୍ଜାବରେ ଆତଙ୍କବାଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପଞ୍ଜାବରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଖଲିସ୍ତାନ। ଆଉ କିଏ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ନିଗ୍ରିଡ ପ୍ରଜାତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। BS ଗୁହା। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର ଅଧୀନରେ କେତୋଟି ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି? ଏଟା 4ଟି। ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମଗ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ସାଧାରଣ ପରିଚୟ ସହିତ ଆତ୍ମୀକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଇଏ ହେଲା ବେଞ୍ଜାମିନ୍। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଦେଶର ସମଗ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ସାଧାରଣ ପରିଚୟ ସହିତ ଆତ୍ମୀକରଣ କରିଥିଲେ? ହେଲା ବେଞ୍ଜାମିନ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଟା ୟୁନିଟ୍ 22 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା, 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ। BS ଗୁହା ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଲା। ଦେଖ BS ଗୁହା ସାମାଜିକ ସମୂହରେ ଭାରତୀୟ ଜନସମୂହ କେତେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? 6 ଭାଗରେ। ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦର କେଉଁ ଧାରା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛି? 244 ଧାରା। ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ତଦନ୍ତ ନିମିତ୍ତ ଦାୟୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ କିଏ? ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଜଣେ ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ କିଏ? ନା ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କମିଶନର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଏ? ନା କମିଶନର। ପୌର ସମୁଦାୟରେ ସାମାଜିକ ସଂରଚନା କ'ଣ? ଜଟିଳ, ବହୁତ ଜଟିଳ, ମାନେ ଯୋଉଟା ସହର ସମୁଦାୟରେ। ତାପରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ନା ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହୁଥିଲେ, ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଫ୍ରି। ଜାତି ଶବ୍ଦଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟର ଆସୁଛି, ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟର 2ଟି କାରକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାତିତ୍ୱ? 2ଟି କାରକ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ଞାତିତ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜମି। ଏଇ 2ଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କାରକ। ଯୌଥ ପରିବାର ବ୍ୟାନ୍ କରେ କୋଉଟା? ଶ୍ରମ ଗତିଶୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାନ୍ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ, ଯୌଥ ପରିବାର କେବେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ କେବେ ପସନ୍ଦ ଦିଏ ନା, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଜମିର ବିଭାଜନ, ସିଏ ବି ଜଣେ ଯୌଥ ପରିବାର ଜଣେ ହେଡ୍ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଜମି ଜମା ଥାଏ। ଆଉ ଜମିର ବିଭାଜନ ଭାବ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇନଥାଏ। ଆଉ ଏ ସବୁ ତା ମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଷିଦ୍ଧ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଦେଖିବ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଦେଖିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଥିବ ଯଦି ସେଇଟା ମାରିବ। ବୁଝିହଉଛି? କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସରରେ ପ୍ରାୟ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆସେ। ତାପରେ ଯଦି ପୌର ସମୁଦାୟରେ କେଉଁ ଅଭାବ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ? ସେଠି ପ୍ରାଥମିକ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମିଳିବନି। ଆମର ଯେମିତି ଗାଁରେ ଯେମିତି ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି ପରସ୍ପର ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ସହର ସମୁଦାୟରେ ସେଟା ନଥାଏ। ସାମାଜିକ ସହନଶୀଳତା, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଟା ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଇଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଠି ନଥାଏ। ତାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ 3ଟି ଯାକ ପୌର ସମୁଦାୟର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ସହର ସମୁଦାୟ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କୋଉଟା? ଦେଖ ଆୟତନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଜନସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ବୃତ୍ତିରେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କୋଉ ଆଧାରରେ କରାଯାଇପାରେ? ଇଏ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ପୌର ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଜଗତୀକରଣ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଂରଚନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି? ହେଲା ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ଶ୍ରମିକ। ଯେହେତୁ ଜଗତୀକରଣ ଆମେ ସବୁ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ମୁକ୍ତ ବଜାର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ, ବିକାଶର ତଳେ ଯୋଉ ଦେଶମାନେ ଥିଲେ ବା ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ, ସେଇ ଦେଶର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଂରଚନାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ କିଏ ଚିହ୍ନଟ? ଆଉ ଏଇଟା କହିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସହଜ କଥା, ଜଗତୀକରଣ। ତାପରେ 1931 ମସିହାର ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ସମୂହ ଅଛନ୍ତି? ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, 10 ପ୍ରକାର। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଭାରତକୁ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିଥିଲା? ଏଇ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 12 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିଥିଲା। ଜାତିର ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ରମରେ ବୈଶ୍ୟର ସ୍ଥାନ କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା 1, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ତାପରେ ଶୂଦ୍ର। ବୈଶ୍ୟ ହେଲା କେତେ? 3। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଇଏ ବି ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର। ଶିଖ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କେତୋଟି ଈଶ୍ୱର? ଇଏ ବି ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ଗୋଟିଏ। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁଠି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ସମାନତା। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ସାମାଜିକ ବିବିଧତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ବି ଏଠି ନଥାଏ। ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତା ବି ଏଠି ନଥାଏ। ସମାନତା ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଯାଏ ଏଠି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମାନତାରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲର ଲୋକ ଏଠି ରହିଥାନ୍ତି। ଶିଳ୍ପାୟନର ସହଗାମୀ କିଏ? ଜାଣିଛ, ସହରୀକରଣ ହିଁ ଶିଳ୍ପାୟନ। ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଲା ମାନେ ସେଠି ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ତାପରେ ଜଗତୀକରଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ କୋଉଟା? ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଯନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି। ଶିଳ୍ପାୟନ କରିଥାଏ କ'ଣ? ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପ୍ରବାହ ଭାବରେ ଜଗତୀକରଣ ବହୁପାର୍ଶ୍ୱୀୟ। ମନେ ରଖିଥିବ, ଜଗତୀକରଣ ହେଲା ବହୁପାର୍ଶ୍ୱୀୟ। ହର୍ବର୍ଟ ରିସଲେ ମୋଟ କେତୋଟି ପ୍ରଜାତୀୟ ସମୂହ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି? ଏଟା ୟୁନିଟ୍ 1 ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 7। ହିନ୍ଦୁ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? PH ପ୍ରଭୁ। ଏଟା ବି ୟୁନିଟ୍ 1।
କେଉଁଠି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପକାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିରୋଧ କରେ ଭେଦଭାବ ସବୁବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମାନତା ଥାଏ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କେଉଁଠି କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଜନଜାତିର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଦେଖ ସେଠି ଅନ୍ତର୍ବିବାହୀ ଅଛି ସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଐକ୍ୟ ଭାବନା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ନଥାଏ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସେମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ଜାତିର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ବୃତ୍ତି ଚୟନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସବୁବେଳେ ଜାତି କହିଥାଏ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ତମେ ଗ୍ରହଣ କର ଜର୍ଜ ଗ୍ରିୟର୍ସନଙ୍କ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ସର୍ଭେ ଭାରତରେ କେତୋଟି ଭାଷା ଥିବାର ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମ କୋର୍ସ ବାହାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଖେଡ଼ା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଗୁଜୁରାଟ ମନେ ରଖିଥିବ ଭାରତରେ କେତୋଟି ଭାଷା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି 22ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାପରେ ଦେଖ ଆମ କେଉଁ ଧାରା ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରହିଛି ଏଟା ଏଇ ସାଙ୍ଗେ କହିକି ଆସିଲେ 332 ଧାରା ଏଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ତମର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ତାପରେ ଦେଖ 2001 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଗୋଟେ ସହର ଗଠନ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 5000 ଶିଖ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନାଁ ହେଲା ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ଇଲମ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କେରଳରେ ତରୱାଡ଼ କ'ଣ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମ ପରିବାର କେଉଁଠି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ନୁହେଁ ଏଟା ହେଲା ମୈଥିଲି ଏଟା ବି ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଜୈନ ଧର୍ମର କେଉଁଟା ଶାଖା ନୁହେଁ ଦେଖ ଦିଗାମ୍ବର ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଦୁଇଟା ଶାଖା ନିରାଙ୍କାରୀ ନୁହେଁ ଏଟା ବି ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ହେଲା ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଟା ତମର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ତେଭାଗା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ନା ବଙ୍ଗଳାରେ ହେଇଥିଲା ବିଜୋଲିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ଏଟା ବି ତମର ଗ୍ରେସ୍ ଏଟା ତମର ନାହିଁ କୋର୍ସରେ ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଖେଳନା ତିଆରି ମନେ ରଖିଥିବ ପୌର ସମୁଦାୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କାହା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ନା ସାମାଜିକ ବିଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଅପସନ୍ ପଢ଼ି ଖାଲି ବେକାର ତୁମ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୌର ସମୁଦାୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ସମ୍ପର୍କ ସହର ସମୁଦାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କାରଖାନା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସବୁ ତାପରେ ଦେଖ ଶିଳ୍ପାୟନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଏ ସବୁ ଏହା ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସମାଜକୁ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ବା ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଦ୍ୱିଜ ନୁହେଁ ଶୂଦ୍ରଟା ଦ୍ୱିଜ ନୁହେଁ ପାର୍ସୀମାନେ କାହାର ପୂଜା କରନ୍ତି ଅଗ୍ନିର ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିକି ଆଇଲେ ତାପରେ ଦେଇଛି ମିଜୋରାମ ମେଘାଳୟ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ବହୁଳ ଭାବେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଗଲା ଏବେ ଦେଖିବା 21 ମସିହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଏଠି ମଧ୍ୟ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ପାର୍ସୀ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି ଭାଷା ପରିବାର 4ଟି ଭାଷା ପରିବାର ଏଟା ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଲି ଦିୱାଲି ପର୍ବ ପାଳନ କେଉଁ ଏକତା ଆଣିଥାଏ ଏଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ଆଣିଥାଏ ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିକି ଗଲେ 22ଟା ଭାଷାକୁ କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଏଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଯାଉଛି ଜାତିକୁ ଏକ ବନ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ କିଏ ପରିଭାଷିତ କରିଛନ୍ତି ମଦନ ଏଣ୍ଡ ମଜୁମଦାର ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭିଲେଜ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସ୍.ସି. ଦୁବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟକୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ସାଧାରଣ ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଚାର୍ଲସ ମେଟକାଫ କେରଳର ନମ୍ବୁଦ୍ରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଯୌଥ ପରିବାର ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଲମ ଶ୍ରେଣୀ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅର୍ଜିତ ଯାହା ଅର୍ଜିତ ଯିଏ କଲା ସେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଉଭଳିଆ ସମାଜରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାର ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଅର୍ଜିତ ପ୍ରସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର କାରଣ ନୁହେଁ ଦେଶ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ ଦେଖ ଦେଶ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର କାରଣ ନୁହେଁ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା କେଉଁଠି ଜାତିବାଦର କାରଣ ନୁହେଁ ଦେଖ ନଗରୀକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜାତି କୌଣସି ଜାତି ଭିତରେ ବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ ବା ଜାତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ ତାପରେ ଦେଇଛି କେଉଁ କାରଣ କେଉଁଠି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମାନେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ କାରଣ କୋଉଟା ଧାର୍ମିକ ହୀନମନ୍ୟତା ଭାବନା ମାନେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଆମର ସେଠି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବନି କି ଆମର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବନି ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆମେ ହୀନ ମନୋଭାବ ଆଣିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ଧାର୍ମିକ କ'ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପ୍ରତି କୋଉଟା ବିପଦ ବା ଆହ୍ୱାନ ଦେଖ ଜାତିବାଦ ଏଟା ତ କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଜାତିବାଦ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଏ ହିଁ ସବୁ ଜାତୀୟ ସଂଗତିର ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ଜାତୀୟତାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଦଣ୍ଡମାନ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିପକ୍ଷରେ କୋଉଟା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ତାପରେ ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଏଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନେ ରଖିଥିବ ତାପରେ ଦେଖ 2001 ମସିହା ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଏସ୍ସି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି 8.6 କେଉଁ ମସିହାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ପ୍ରତିରୋଧକ ଆଇନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ରଖାଯାଇଥିଲା 1976 କୋରାପୁଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଭାରତରେ କେଉଁ ସମୟରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଜଗତୀକରଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ରୋନାଲ୍ଡ ରବର୍ଟସନ୍ ଏଟା ଆମେ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି ଜଗତୀକରଣ ଆଧୁନିକୀକରଣର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳାଫଳ ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଆନ୍ଟୋନି ଗିଡେନ୍
ତାପରେ ଜଗତୀକରଣ ଆଧୁନିକରଣ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳାଫଳ, ଏଟା ଆନ୍ଥୋନି ଗିଡେନ୍ କହିଥିଲେ। ଜଗତୀକରଣ ଏକ ଏକକ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି, ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଏକ ଏକକ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବା ମୁକ୍ତ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କେଉଁଠି ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଜଡ଼ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ। ତାପରେ ଦେଇଛି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଳ୍ପାୟନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ବା এটা ବାରମ୍ବାର କହିଛି ସହରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷ ଭାରତ ମାତା କହିଲେ ଏଟା ଆମ ଆବେଗାତ୍ମକ ବନ୍ଧନରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ତାପରେ ମନ୍ ଖମାରୀ କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଏଟା ତମର ଯାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷା। ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି, ଖାସି ଗାରୋ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାନ୍ତି, ଏଟା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପଟରେ। ଏସ୍ସି ଦୁବେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କେତୋଟି ଭୌଗୋଳିକ ଆଧାରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ, ବି ୟୁନିଟ୍ 1 ର 5 ଭାଗରେ। କେଉଁ ଜାତି ଦ୍ୱିଜ ନୁହେଁ, ଶୂଦ୍ର, ଏଟା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କେଉଁଠି ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟର, ଏଟା ହେଲା ସାମାଜିକ ବିଷମତା। ତରୁଆଡ଼ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୌଥ ପରିବାର, ମାତୃସ୍ଥାନ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଏକତା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନ୍ତଃସାର, କିଏ କହିଥିଲେ, ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସ। ତାପରେ କେରଳର ନାୟାର ମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୌଥ ପରିବାର, ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଟା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଯୌଥ ପରିବାର କେରଳର ନାୟାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ହେଇଥାଏ। ଜାତି ପଦବୀର ନିର୍ଦ୍ଧାରକ କିଏ, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜାତି ପଦବୀର ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ତମେ କେଉଁ ଜାତିର ହବ ସେଟା ତମ ଜନ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସବୁ ମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ହଉ ବା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହଉ, ଏ ସବୁ ମନୋଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମାନକ ସମୂହର ଏକ ସାଧାରଣ ପରିଚିତ ସହିତ ଆତ୍ମୀକରଣ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂହତି। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ, ଏଟା ହେଲା ବେଞ୍ଜାମିନଙ୍କର, ଏଟା ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ପକେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମାନକ ସମୂହର ଏକ ସାଧାରଣ ପରିଚିତି ସହିତ ଆତ୍ମୀକରଣ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂହତି। ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ, ନା ବେଞ୍ଜାମିନ କହିଥିଲେ। ନିଜ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧାନୁଗତ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ ସମୁଦାୟକୁ ଘୃଣା ଭାବ କରିବା, ଏଟା ହେଲା କଣ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ଆଉ ଯଦି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ହେଇଥାନ୍ତା କଣ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ନିଜ ଜାତି ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଜାତିବାଦ। ନିଜ ଜାତିକି ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ଘୃଣା କରିବା, ଏସବୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି କଣ, ନା ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ନା ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୋଉଟାକି ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବରେ କିଏ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭା ଦୀକ୍ଷିତ। 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାରତରେ କେଉଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଏଟା ଖାସି, ମନେ ରଖିଥିବ। କେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ କରୁନାହିଁ, ଦେଖ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ କରୁନାହିଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଏକଜୁଟ କରୁଛି, ମାନେ ଏଟା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଏଟା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ରେଡକ୍ରସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ଇଏ ସବୁ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଖେଡ଼ା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଗୁଜୁରାଟରେ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପଡୁଛି। ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥିଲା, ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇ ନଥିଲା, ସାହୁକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥିଲା, ଜମିଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥିଲା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇନଥିଲା। ତେଭାଗା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମି ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ, କେତେ ଭାଗ, ଏଟା 2/3। ତାପରେ କେଉଁଟା ଜଗତୀକରଣର ଏକ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ, ଜଗତୀକରଣ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଐତିହାସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଗତିଶୀଳତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱଗ୍ରାମ ଏ ଶବ୍ଦକୁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଲୁହାନ। ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟ ଆଉ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ସଂକୁଚିତ କରିଥାଏ, ଆଉ ସ୍ଥାନର ସୀମା, କାରଣ ଏ ସବୁ ପୁରା ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ କରିଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଳ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିଣାମ, ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଫଳରେ ହିଁ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବାପା ଭାଇ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କେଉଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଶିଳ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ହୋଇନଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶଟା ଶିଳ୍ପୀକରଣ ପ୍ରଭାବରୁ ହୋଇ ନଥାଏ। ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ଜଣେ ଗଲା ତାର ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ କୋଉଠି ବାହାରେ ଚାକିରି କଲା କମ୍ପାନୀରେ, ବାହାରକୁ ଘର ଛାଡ଼ିଗଲା, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବି ତାର ବିକାଶ ହେଉଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବି ତାର ବିସ୍ତାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ପ୍ରଭାବରୁ। ଆଉ କିଛି ଏପଟରେ ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସରିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା 19 ମସିହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା ବୋଧ ହୁଏ 20 ମସିହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗଲା, ହଁ ଏଇସବୁ ଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 19 ମସିହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ଭାରତର ଐକ୍ୟ ଓ ସଂକଳ୍ପତା କହିଲେ ମୂଳତଃ ଧର୍ମୀୟ ଏକତାକୁ ବୁଝାଏ, କିଏ କହିଥିଲେ, ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସ। ହର୍ବର୍ଟ ରିସ୍ଲେ ମୋଟ କେତୋଟି ପ୍ରଜାତୀୟ ସମୂହ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ, 7ଟି। ହିନ୍ଦୁ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଏଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ନା ପି.ଏଚ୍. ପ୍ରଭୁ। କେଉଁଟି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଦେଖ ବୃତ୍ତି ଚୟନର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଜାତି ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କର। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପକାରିତା କୋଉଟା, ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରେ। ଆଉ କେଉଁଟି ଜନଜାତିର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି, ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ଏକ ସଂସ୍କୃତି। ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଉଟା, ନା ଏକ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା। ଜାତି ହେଉଛି ଏକ ଆବଦ୍ଧ ଓ ଅନମନୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, କିଏ କହିଥିଲେ, ଏଟା କହିଥିଲେ ମଦନ ଏଣ୍ଡ ମଜୁମଦାର। ତାପରେ ଦେଇଛି କେଉଁଟି ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର, ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବ, ଏଠି ସମଜାତୀୟତା, ଔପଚାରିକ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମାନେ ଫର୍ମାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଠି ନଥାଏ। ତାପରେ ପଞ୍ଜାବରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦ, ଏଟା ପଡିଛି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଥିଲି, ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲାଣି, ଖଲିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦ।
କେଉଁଟି ଶବ୍ଦରୁ ଜାତି ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟା। ଖେଡ଼ା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଜରାଟ, ଇଏ ବି ବାରମ୍ବାର ଆସିଲାଣି। ସଂସ୍କୃତିକରଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ? ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେଉଁ କାରଣଟି ଜାତିବାଦର କାରଣ ନୁହେଁ? ଅନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ, ଏଟା ହେଲା ଜାତିବାଦର କାରଣ ନୁହେଁ। କେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି? ଏଟା ହେଲା କ'ଣ? ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ଉଚ୍ଛେଦ। ଏବେ 18 ମସିହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଜାତିକୁ 6ଟି ଲକ୍ଷଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଜିଏସ୍ ଘୋରେ। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଏକ ଆର୍ଥିକ ସମୂହ, ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ସିଟି ମେଟକାପ। ନାୟାର ମାନଙ୍କ ମାତୃବଂଶ ଯୌଥ ପରିବାର, ଏଟା ଆମେ ଅଲରେଡି କରିସାରିଲେଣି। କେରଳରେ ତରୱାଡ। ଆତଙ୍କବାଦ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଟା ତମର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ। ଉଲଫା କ'ଣ? ଉଲଫା ହେଉଛି ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। ଶ୍ରେଣୀ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? କହିଛି ଅର୍ଜିତ ବା ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି। କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ ଇନ୍ ଘୋରେ, ଏଟା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଜିଏସ୍ ଘୋରେ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ପିଲାମାନେ ଧାରା 17। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବା ନୀଳ ଚାଷ ବିରୋଧୀ ବିପ୍ଳବ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1859ରେ। ସିନାଗଗ କେଉଁ ପବିତ୍ର ପୂଜାସ୍ଥଳ ଅଟେ? ଏଟା ତମର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ, ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଏସ୍ ଗୁହା 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ଏଟା ୟୁନିଟ୍ 1 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଜାତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ଧାରଣା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଲୁଇ ଦୁମୋ। ତାପରେ ଦେଖିବା 17 ମସିହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମୁବାରତ ହେଉଛି, ଏଟା ତମର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ନାହିଁ। କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର, এই ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆନ୍ଦ୍ରେ ବେତେ। ଜାତିବାଦ କ'ଣ? ନା ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ଆନୁଗତ୍ୟ, ଏସବୁ କହିସାରିଲେଣି। ନାୟାର ସମୁଦାୟର ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତରୱାଡ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ମାତୃସ୍ଥାନିକ ପରିବାର କେଉଁ ସମୁଦାୟରେ ଦେଖାଯାଏ? ଏଟା ସାନ୍ତାଳ ସମୁଦାୟରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏଟା ବି ସେଇ ସିଟି ମେଟକାପ କହିଥିଲେ। ଜନଜାତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ସାଇମନ କମିଶନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଜନଜାତି ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜାତିର 6ଟି ଲକ୍ଷଣ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଜିଏସ୍ ଘୋରେ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରୋଧ ଆଇନ 1955 ମସିହାରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣାଇଜେସନ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଏମ୍.ଏନ୍. ଶ୍ରୀନିବାସ। ସହରୀକରଣ ଫଳରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଶିଳ୍ପୀକରଣ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଫଳରେ ସହରୀକରଣ ଏବଂ ସହରୀକରଣ ଫଳରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ସହର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ନିୟମ, ଏଟା 16 ମସିହାରେ। ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୁଅଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ପୁଅଙ୍କ ବୟସ 21 ହେବା ଦରକାର ବାହା ହେବା ପାଇଁ। କେରଳର ନମ୍ବୁଦ୍ରି, ଦେଖ ନାୟାର ପରିବାରରେ ଦେଖାହେଲା ତରୱାଡ, ଆଉ ନମ୍ବୁଦ୍ରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୌଥ ପରିବାର ଦେଖାଯାଏ ତା ନାଁ ହେଲା ଇଲମ। ତାପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଯୋଉଟା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ, ଯୋଉଟା ଏଟା ହେଲା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ପିଲାମାନେ। ମୁସଲମାନ ବିବାହରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁସଲମାନ ବିବାହରେ? ନିକା ବିବାହରେ, ଏଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ। କେଉଁଟି ଜନଜାତିର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଗୋଟେ ଜନଜାତିର ଅନେକ ଜାତି ନଥାଏ, ଏକ ଜାତି ସେମାନଙ୍କର। କିଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ଜିମରମ୍ୟାନ। ତାପରେ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜିଏସ୍ ଘୋରେ। କେଉଁ ଧାରା, ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରା ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି? ଧାରା 164। କେଉଁଟା ଜଗତୀକରଣର ଏକ ଲକ୍ଷଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦାରୀକରଣ, ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିକାଶ। ଏ ସମସ୍ତ ଏଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ବା ଶିଳ୍ପୀକରଣ, ଏଟା ବି ବାରବାର ଦେଖିଲେଣି। କେଉଁଟି ଭାରତରେ ଫରାସୀ ଉପନିବେଶ ଥିଲା? ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ତାପରେ କେଉଁଟି ଉପନିବେଶବାଦର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ? ଶିଳ୍ପାୟନ, ଏଟା ଉପନିବେଶ ହେବା ଫଳରେ ହିଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ରାଜନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ କରିଥିଲେ। କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଅଟେ? ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ, ନିଜ ଧର୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ? ଲସ୍କର ଇ ତୋଇବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 15 ମସିହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶ ଥିଲା? ଏଟା ହେଲା ଗୋଆ। ତାପରେ ଦେଇଛି କେଉଁଟା ଜାତୀୟତାବାଦର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଦେଶପ୍ରେମ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅପକାର? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱେଷ, ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ଯୋଉ ବାହାଘର ପ୍ରକାର ବୋଧେ ତମର ଏଟା ନାହିଁ? ବଳପୂର୍ବ ବିବାହ କୋଉଟା? ନା ରାକ୍ଷସ ବିବାହ। ଏଇଟା ତମର ପିଲାମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପଢିଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ, ଏଟା କେତେତମ ସଂଶୋଧନ ଫଳରେ କରାଯାଇଥିଲା? 73ତମ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ମସିହାରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଥିଲା? 1829। କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ ଇନ୍ ଘୋରେ। କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଜିଏସ୍ ଘୋରେ। ଗ୍ରାମ ସହର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଏଟା ମଧ୍ୟ ରବର୍ଟ ରେଡଫିଲ୍ଡ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାରବାର ଗଲାଣି। ଏ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇ ସବୁ ତମର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ବିବାହ ମୁକ୍ତା, ଏଟା ବି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍। ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା, ଏଟା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ତମର ବି ନାହିଁ, ଏଟା ହେଲା ଭୂୟାଁ। ତାପରେ ଅଛି କେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅତୀତରେ ଆସାମରେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ? ଏଟା ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜନକ ରୂପେ କିଏ ଅଭିହିତ? ମନୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା? 1956ରେ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆର୍ଥିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ବାରବାର କହିସାରିଲେଣି, ଜଗତୀକରଣ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପୁରା 24 ଠାରୁ 15 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MCQ। ଏତିକି ଯେ